अस्सलाम वालेकुम। अज असी बजुर्गों को बैठे हाँ तो सानू चढ़ते पंजाब तो बजुर्गों के पिंड की जी वीडियो सी ना वो आई आ पांचटे की हरभजन सिंह साहब ने जाके यूके तो आके वीडियो बना के भेजी आ पांचटा जरूर असी बजुर्गों को वीडियो विखाण लगे हाँ तो हुण तुसीं भी नाल नाल सानू वेखियो तो दस्सियो भी ये बजुर्ग सही दस रहे या नहीं। बाबा जी हुण दसो मज़ा आया या नहीं अज? बड़ा मज़ा आया। वीडियो पिंड की वीडियो वेखी हुण जाना तो नहीं उत्थे? मज़ा इन्ना आया कि मेरी सोच तो बाहर है। उस वक्त ये इतने आलीशान मकान नहीं सी हुंदे, ना इन्नी आबादी हुंदी सी। तो हुण बाहर तक भी आबादी बन गई है तो मकान सोहणे सोहणे बन गए हैं, ये सड़कां पक्कियां बन गई हैं। हरभजन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी असीं। हरभजन सिंह तुहाडा शुक्रिया किवें अदा करा? मेरे को इन्ने अल्फाज नहीं है कि तुहाडा शुक्रिया अदा करा। तुसीं इन्नी मुशक्कत मेहनत कीती आ मेरी खातर। अच्छा जिहड़ियां गलियां तुसीं मेरे ते एहसान, बहुत बड़ा एहसान कीता, मैं तुहाडा एहसान नहीं भुल सकदा। जिहड़ियां गलियां तुसीं वेखियां हाँ, ये कोई समझ आई भी तुहानूं इत्थे ये घुमियां पहले शक्ल तो बदल गई आ? नहीं, शक्ल बदल गई है। उन्हां दे दस्सण दे मुताबिक मैनूं कोई अंदाजा होया, याद आ गईयां याद अंदाजा होया क्योंकि तकरीबन कि अगर वो बेहतर सीगा कि जिस वे बिकर दे खूह दे सामने खड़े हो के जिथे 3 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता इधर झलेड़े वालों जाता गुरुद्वारे नूं, इहदा अपना फिर भजन सिंह जी उधर हवेली वालों भी जाता तलाब वालों। एक रास्ता इन्हां दे घर नूं सीधा जाता चमारडी कोल दी हो के। एक रास्ता साबो दे तकिए नूं जाता खब्बे पासे। वो जिहड़ा खब्बे पासे साबो दे तकिए नूं रास्ता जाता वो तुसीं उत्थे चौक तो कि सिर्फ 200-250 फुट अगे जाओगे तो सज्जे हाथ नूं गली मुड़दी है। सज्जे हाथ नूं गली मुड़दी आ। एक उत्ते पिपल हुंदा सीगा जिथों गली मुड़दी आ, उत्थे सज्जे पासे एक पिपल हुंदा सीगा और जगह आसे पासे खाली पई हुंदी सी। वो जनाब अगे जाओगे तुसीं तकरीबन 200 फुट ते उत्थों फिर खब्बे हाथ नूं गली मुड़दी आ। वो गली सीधी मुसलमानां दी आ, वो अगे जाके बंद हो जाती है। एक सज्जे हाथ नूं गली मुड़दी आ, वो अगे आउंदा खजाने जट दा घर सीगा, अगे दूसरा जट्टां दे घर सी। उतों फिर खब्बे हाथ नूं मुड़दी सी, उतों अगे थोड़ी जा दूर जाके फिर सज्जे हाथ नूं मुड़दी सी। वो सीधी फिर खाई नूं जांदी सी अपने स्कूल नूं, पिंड वाले स्कूल नूं। नहीं तो हुण जिहड़ी आ वीडियो देखी है इहनूं वेख के पिंड जा के घर लभ लोगे अपना? वीडियो देख के नहीं घर लभदा, अपने हिसाब नाल अपने हिसाब नाल अपने हिसाब नाल मैं लभ सकदा है। अज जिहड़े मकान है जो हुड़िया बनिया पांचटे दा, वो पहले तो साडे उत्ते खाबो ख्याल च भी नहीं जे की बन गया। तरक्की हो गई है ना जी, तरक्की इतनी तरक्की हुई है कि वो मेरा ख्याल है कि पांचटे की आबादी अगे 1 किलोमीटर सी, हुण तो मेरा ख्याल है पता नहीं किन्ने किलोमीटर होएगी। हरभजन सिंह साहब एक मेरे ते एहसान होर करो, तुसीं पिंड की आबादी मैनूं दसो कि हुण कुल पांचटे की आबादी कितनी हो गई है और किन्ने किलोमीटर इहदा एरिया आ। जिथे तक आबादी है वो सारा ही कवर करके तकरीबन किन्ने किलोमीटर बन जाता ते इहदी कुल आबादी कितनी है पांचटे की? स्टार्ट है। चलो रशीद साहब आ जगह वो आ जिथे प्रीतम सिंह मशीन वाले दी ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਇਹ ਬਸ ਵੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੱਲ। बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं। ले हाँ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਕਹਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 50 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਲਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਲਾਅ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਹਾਂ। ਤਲਾਅ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਪਲ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪਿੱਪਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਲਾਅ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਅੱਛਾ, ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਂ। ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਗ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂ। ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਘੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਅ ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ building ਦੇ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਗਈਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਗ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਾਗ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਆ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਆਪੋ ਦੱਸ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਪੱਕੀ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਂ? ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਨਰੂਰ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਆਹ ਸੜਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਇਹ। ਕਦਮ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਆ ਦੱਸ ਦੋ ਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। नक्शा ही बदल गया, नक्शा ही बदल गया है। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ। ਉਹ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਮਿਡਲ ਟੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਟੈਗ ਉਹ ਗਿਆ ਟੈਗ ਅੱਛਾ। ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਤਲਾਅ ਹੈ। ਆ ਤਲਾਅ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਝਿਲੜੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਅ ਜਦ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਲਾਅ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਭਰ ਗਿਆ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ
ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ और तो ऐसा साइड इधर है ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ इधर ही साइड ਨੂੰ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਦਾ 4 ਸਵੇਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। 4 ਸਵੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਕਲਾਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਹ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਆਹ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਸੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਗਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਪਾਦੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦਾ ਤਾਂ obvious ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆ ਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਪਟਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇਖੋ यार बदल जगह का हुलिया ही बदल गया सारा ही और तो शहर बन गया है। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਹ ਬਿਕਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਕੀਏ ਨੂੰ ਬਿਕਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਕੀਏ ਨੂੰ ਗਲੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਜਾਓ 200 150 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਆ ਵੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੂਜੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਹਾਂ ਚਮਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਮਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਆ, ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਗਲੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਆ ਨੀਚੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਨੇੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਚਮਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਫੇਰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ, ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜ ਫਿਰ ਖਾਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਖਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਥੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਲਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਚਮਾੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਲੂ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਨੰਬਰ 0325 20 629 ਜਮਾ 92 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।